स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। जय हिंद ऑटो यूनियन की अभूतपूर्व समाज सेवा। बीजापुर के ऑटो चालक हमेशा अपने अच्छे कामों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में बीजापुर की जय हिंद ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा एक अभूतपूर्व सेवा शुरू की गई है, जिसके चलते फिरोज़ मुल्ला के नेतृत्व में ये एसोसिएशन पिछले 6-7 सालों से गर्भवती महिलाएं, अंगविकल और सैनिकों के लिए शहर में उचित सेवा दे रहे हैं, जिसकी सराहना करते हुए जिला प्रशासन की ओर से इस संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया है। इनके इस काम पर यस न्यूज़ की सारी टीम शुभकामनाएं व्यक्त करती है। इस अवसर पर बात करते हुए इस संगठन के अध्यक्ष फिरोज़ मुल्ला और जनरल सेक्रेटरी अशोक ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये जय हिंद सोशल ग्रुप ऑटो संघ हैंडीकैप डिलीवरी पेशेंट और सैनिक योद्धा इसको उचित सेवा छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं उन लोग कहाँ कॉन्टेक्ट करके फोन लगाते उधर ले जाकर छोड़ते हैं। फोन लगा कॉन्टेक्ट कैसा करना है? नंबर है तो मेरा नंबर सबके पास है। हाँ, कहाँ पर नंबर है आपका? वो वज्रमान गेट को ऑटो स्टैंड पर है और सरकार दवाने में ऑटो स्टैंड पर है और पूरे लोगों पास भी है, जितने अंग निकल रहे हैं उनके पास सब पास नंबर। आपके पास सब नंबर है। जिंदगी देवर पर जो जहाँ से आते हैं ना वो कॉन्टेक्ट करते हैं, आने के बाद हमको छोड़ के आते जाएगा। तो क्या पैसे लेते हैं आप? नहीं, फ्री सर्विस है उनको। हाँ, फ्री से कहाँ भी बोलो आप छोड़ दो। हाँ, सिटी के अंदर कहाँ बोलो छोड़ दे। सिटी के अंदर कितने गाड़ी है आपकी? 100-150 गाड़ी है। तो फिलहाल तो 20 गाड़ी पर नाम दे तो फिर 20 गाड़ी काम कर रहे थे। हाँ, 20 गाड़ी। कितने साल से कर रहे हैं? ये 6-7 साल हो गया कर रहे। अब करने लगा? हाँ, करने लगे। अभी आपके इसमें सब लोग हैं क्या? हाँ, सभी धर्म के लोग हैं। कास्ट वाइज कुछ भी नहीं हमारे इसमें। सब भाई सर का रहते हैं, सब जन एक दूसरे सब जन करते हो हेल्प। सब मिल कुछ करते। तो पेशेंट कोई भी है जात का वो क्या भी फर्क नहीं, कोई भी जात का रहते उसे ले जाओ, ये करते हैं, छोड़ते हैं। अभी क्या हमारे माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? क्या नहीं, ये कभी कर रहे ऐसा आगे रख गया, ऐसा करते रहते हैं। क्या सरकार आपकी सेवा देकर क्या भी सरकार से आपको क्या भी परिहार मिला है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। परसों हमको सम्मान किया उधर इसमें झड़पे में लेकर गया होता है और कुछ नहीं। क्या डीसी साहब की नजर में क्या भी आपका आया है? डीसी साहब के नजर में आए तो वो बुला को जरा सम्मान करके ये करे। वो क्या सरकार से क्या भी तुम्हारी मांग है? क्या भी मांगने हमारे सरकार से कुछ। हाँ, तुम्हारा नाम? फिरोज मुल्ला। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೊಂದು ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಫೈರೋಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೊನ್ನಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗ, ಜಡ್ಪಿ ಒಳಗ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆ ಚವ್ಹಾಣ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವರು ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ದೈವಾನ್ ಇವರು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು MRI, URI, PRI ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಜರಿಗೂ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗುರುತದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ಈ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನದಲ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಈ ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಫೈರೋಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದೆವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಬರೀ ನಾವು ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂಗವಿಕಲರಂತಿರ್ತಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಿರ್ತಾರ,
ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರಂತಿರ್ತಾರೆ, ಯೋಧರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡು ಬಡವರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡು ಬಡವರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಹೊಡೆಯವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ನೆರವು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕುವಂತ ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಟೋ, ಇದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿತ್ತು, ಒಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಾ, ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಟೋದವರು ಅವರಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಆಟೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಟೋ ಕೊಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪೇ ಜೈಹಿಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೀಗ 100-150 ಆಟೋಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ದೇ ಆದಂಥ ಗ್ರೂಪ, ಇದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಗ್ರೂಪ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಜೈನ್ ಗ್ರೂಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಏರಿಯಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದ, ಯಾರೋ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮಾನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸೇವೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಹ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುಲಂಕುಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಅವ್ರ ತಲೆಯೊಳಗಿದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಬಂಡಗಲ್ ಸರ್. ಜೈಹಿಂದ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.